औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुसी वेख रहे हो पंजाबी न्यूज़ ते मैं बहुत सनफीदुर रहमान जाट ते मेरे नाल मौजूद होणगे सच टीवी तो वाबस्ता सहाफ़ी सजाद काज़मी साहब। अज दे इस व्लॉग दे विच असीं तुहाडे नाल चंद मुखसर ते बड़ियां अहम गल्लां जिहड़ियां शेयर करांगे ते सजाद काज़मी साहब दा उस दे उत्ते तज़किया तुहाडे नाल जिहड़ा ओह रखांगे। तो सब तो पहले असीं जिक्र करांगे चेयरमैन PTI इमरान खान का। PTI इमरान खान ने खिताब करदे होया एक बहुत अहम तो बहुत वड्डा फैसला लिया है। तो उन्होंने ये आख्या है कि जी वो माइनस होने वास्ते तैयार ने, तो अगर मेरे माइनस होने नाल मुल्क नूं कोई फायदा हुंदा है, कौम नूं कोई फायदा हुंदा है, तो वो जिहड़े ने वो माइनस हो जाणगे। जी सजाद साहब, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिताब नूं किस तरह वेखदे हो तुसीं? देखो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाल इशू नहीं है। जेडे इस वक्त हल्के ने जी हुकूमत बढ़ाते हैं या कराते हैं, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाल मसला नहीं, उन्होंने मसला इमरान खान नाल है। यानी कि सिंगल जी शख्सियत उन्होंने माइनस कराने का जो मनसूबा है वो तैयार किया गया, जिसके वास्ते सारा कुछ होया है। तो हुण वो शख्सियत जी जिन्हें वास्ते मनसूबा तैयार होया सी, हुण वो पिछे हटण तैयार नज़र आती। यानी कि इमरान खान ये दस रहे हैं कि मैं माइनस होने तैयार हाँ, लेकिन मुल्क का तो कुछ सोचो। वो एक किस्म की एक वेकिंग कॉल दे रहे हैं उन्होंने लोगों को जी हुकूमत बढ़ाने या कराते हैं, जो इंतखाबात कराते हैं बिलखसूस, कि तुसीं हुण इंतखाबात की तरफ जाओ, मुल्क की तरफ सोचो। एक बंदे की या एक पार्टी को मखसूस तौर पर तुसीं प्रोमिनेंट ना करो। इस वास्ते वो कह रहे हैं कि थोड़ा डिफेंसिव होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डिफेंसिव हो नहीं रहे। मेरे ख्याल चो दो बयान दे रहे हैं। एक बयानियां दे रहे हैं एस्टैबलिशमेंट को कि तुसीं इंतखाबात वास्ते तैयार हो, कि मैं मेहनत होने तैयार हाँ, लेकिन तुसीं ग्राउंड रियलिटी ते कोई मुज़ाकरात ते करो, कोई बैकडोर लग रहा है कि इमरान खान जेडे ने अपने आप को माइनस कर लेंगे। देखो, माइनस अगर वो कर देने तो मतलब है कि PDM की हुकूमत है, PDM की तो होनी हुकूमत है, फिर रौले का इतना बड़ा रौले का की फायदा? रौले का वो फायदा इस वास्ते ही हो सकता है, इस तरह हो सकता है कि इंतखाबात हों फ्री एंड फेयर। इंतखाबात अगर नहीं होंगे तो मैं तुम लिख के दे रहा हूँ, इमरान खान ने दोबारा रोड पर आना है। तो इंतखाबात के बाद अगर फैसला जोड़ा तवक्कुआत अवामी तवक्कुआत के खिलाफ आता है तो दोबारा तो रोड तो होएंगे, दोबारा तो ये सिचुएशन बढ़ेगी। इस वास्ते एस्टैबलिशमेंट चाहती है कि हालात कोई बेहतर हो, साजगार हो, टूट फुट हो, बयानिए बराबर हो, उस तो बाद इंतखाबात कराइए ताकि सीटां जिहड़ियां ने इस हद तक कम हो जाए, ताकि पार्टी एडजस्टमेंट सीट एडजस्टमेंट करना पवे। तो साड़ी जी क्लोज जी पार्टी ने वो मिला दी है, जी हुकूमत बनती है, तो उस तो बाद असीं अपनी चीज़ां इंप्लीमेंट करवा ली। तो ये सारी जंग जी है नज़र आती है सानूं। अच्छा सजाद साहब, अज भी जिहड़ा TV चैनलों की सारियां हैडलाइनां ते सारियां खबरां जिहड़ियां उन्हां दा महवर इमरान खान ही रहा। सुबह सवेरे ही एक जिहड़ी खबर आ गई सी कि जिहड़ा इमरान खान दी एक उन्होंने एक ट्वीट के उत्ते जिहड़ा एक वीडियो शेयर की सी कि जिहदे विच एक खातून नूं दिखाया गया सी कि वह पुलिस के सामने डट गई है। तो इमरान खान ते PTI के लोगों ने उसनूं जिहड़ा ना एक बहादुर खतून जिहड़ा वो साबित करने की कोशिश की गई है, जिहदे उत्ते फ्रांस के TV चैनल जिहड़ा 24 है वो सहाफ़ी ने तहकीक की तो उन्होंने कहा जी जी तस्वीर या वीडियो जी इमरान खान ने लगाई है ये जाली है। देखो सर, बड़ी बदकिस्मती है कि मैं शुरू इस तरासर जो करांगा कि एक शख्सियत का या एक पार्टी का बयानिया रिजेक्ट करने वास्ते हर बंदा लगा है, हर बंदा लगा है। देखो, मैं पूरे दिन कवर कर रहा प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्हां दियां ते PID ते उस तो बाद PTV हैडक्वार्टर, ये दो ऐसे मकामात ने कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है तो दूजा तैयार पीछे बैठा गड्डी बैठा होंगे कि यह बंदा निकलेगा, मरियम उज़ैब निकलेगी तो मुसद्दिक मलिक साहब जाएंगे, मुसद्दिक मलिक साहब निकलेंगे तो फैसल करीम कुंडी जाएगा, उस तो बाद शादियाँ मरी जाएगी। यानी कि दो पार्टियां लगी नहीं करके प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक चीज़ डिस्पोज ऑफ करने वास्ते, लेकिन उस बावजूद अवाम को मुतमिन करना अपना इमरान खान साहब दे एक ट्वीट जिहड़ी सी ओहदे विच भी जिहड़ी तस्वीर लगाई सी मैं इस चीज़ ते मैं आना वा। देखो, मेन शय जिहड़ी उन्होंने ट्वीट की सी वो ये थी कि एक खातून खड़ी है, वो अगे पुलिस वाले खड़े ने तो वह नहती खड़ी है तो वह हाथ चो पत्थर फड़िया या रोक रही है कि अगे खलो रही है। हुण जिहड़ी फ्रांस 24 चैनल है एक किस्म का स्टेट मशीन है, जिसकी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर ने एक टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है, टेक्नोलॉजी अपना एक रखा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी रखा है। उसने क्या है कि उस टेक्नोलॉजी के तहत ये जी पिक्चर है एडिटेड है, क्योंकि इस खातून अगे खड़ी है पिछले जो अगे जो नज़र आ रहे हैं पुलिस वाले, उन्होंने शख्सियत किसी भी पुलिस वाले की शक्ल जी वाजे नहीं है। मतलब है कि ये एडिटेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सारा लेके बनाई गई है। मतलब मेन शय सर देखो, कैमरे तो तस्वीर जिहड़ी है नहीं खिंची नहीं गई है, बनाई गई है। अगर बनाई भी गई लेकिन थोड़े सामने कई इस तरह की वीडियोस आ चुकी हैं, खातून का वाल पकड़ के पुलिस ड्रैग करके लेके जा रहे, इस तरह की वीडियो सामने आ चुकी हैं। सिर्फ एक पिक्चर नूं तुसीं खत्म करने वास्ते, एक पिक्चर नूं तुसीं दसने वास्ते कि वो खातून नहीं, उसकी ट्वीट गलत ट्वीट हुई है, उस तरह से हर शायद तुसीं वाकयात बनाना चाहते हो लोगों को। अच्छा, आवाम नहीं भूलेगी। इमरान खान साहब दे एक ऑडियो लीक जिहड़ी आई है कि ज़ूम दे उत्ते जिहड़ा वो अमरीकी कांग्रेस वूमन नाल जिहड़ा सी उन्होंने गुफ्तगू की सी,
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲਗਾਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੀਡਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਬਰੀਅਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਈਫਰ ਭੇਜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਨਾਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਦੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਦੋ ਐਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਜ਼ੂਮ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ, ਜ਼ੂਮ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਖਿਤਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਜ਼ੂਮ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਮੁਬੈਨਾ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਡੀਓ ਲੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬੈਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤੂਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵੂਮਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵੂਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਲੀਕ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਮੁਖਾਤਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਕਸੀ ਕਹਿ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਕਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਜ਼ਰ 'ਚੋਂ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ US ਕਾਂਗਰਸ ਵੂਮਨ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈਕਸੀ ਵਾਟਰਮੋਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਬੈਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਨ 'ਚ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵਫਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿਤਾਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੌਮ ਨਾਲ ਖਿਤਾਬ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੁਖ ਹੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਮੇਨ ਸ਼ੈ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿ ਲਹਿਜਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ਼ੈ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਵਨ ਕਿ IMF ਦੇ ਤੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਜਿਸ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟੂਨ ਦਾ ਕੁਝ ਮੈਵਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਮੂਮਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਗਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਟੀਮ ਹੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ IMF ਦੀ ਟੀਮ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੱਸੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਟੋਨ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨੀਆ ਹੁਣ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨੀਏ ਪਿੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ ਮੇਨ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਟਰਨ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਜ਼ਹਬੀ ਕਾਰਡ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੋਲ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕਾਰਡ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨੀ ਬਣਾ ਲੈਣ ਜਾਣ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੁਹੱਬ ਵਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਵਾਜ਼ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਆਵਾਮ ਮੰਨਣ ਤਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਗਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਨ, OIC ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁਣ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਾਹਿਦ ਲੀਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਅਗਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 60 ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਦਾਖਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਰਾਕੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨੀਆ ਹੈ ਉਹ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇੰਟਰਫੇरेंस ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇरेंस ਨਾ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹਤਜਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਤਜਾਜ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਓ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਉਹ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇरेंस ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ 'ਚ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਤਜਾਜ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਓ ਕਿ ਕੀ ਇਨਸਾਨੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇੱਕ ਅਮਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਸ਼ ਨਾਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ, ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੀ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ UK ਗਏ ਸਨ, ਕਿਵੇਂ ਰੋਡ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਤਜ਼ਲੀਲ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਜਿਹੜਾ PTI ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਲੀਕਸ ਆਈ ਸੀ। ਸਾਬਕ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਕਿਬ ਨਿਸਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ PTI ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟ ਹੋਲਡਰ ਅਬੂਜ਼ਰ ਚੱਦੜ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਵਫਾਕੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ
ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 3 ਰੁਕਨੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਜਸਟਿਸ ਕਾਜ਼ੀ ਫਾਇਜ਼ ਈਸਾ ਨੇ, ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ, ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਸ਼ੈ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਮਰ ਅਤਾ ਬੰਦਿਆਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਤਮਾਦ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਮ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ 3 ਰੁਕਨੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਹਮ ਖਿਆਲ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੌਲਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਰ, ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਕਾਜ਼ੀ ਫਾਇਜ਼ ਈਸਾ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮਰੀਮ ਦਾ ਰੌਲਾ ਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਡੀਐਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇhtਜਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੀ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਹਮ ਖਿਆਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣਾ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਲਮਾ ਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਚੀਖੀ ਹੈ, ਚਲਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਵਰ ਸੀ ਉਹ ਅਦਲੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਫੇਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਹੁਕਮ ਇਮਤਨਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਘੁਸ ਕੇ ਨਾ MPO 17 ਤੇ 16 ਦਾ ਵਾਲਿਆਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬੜੇ ਬੇਦਰੀਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, तो उस तो बाद फिर अदलिया भी अपना एक स्टांस रखती है। देखो ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਜ਼ੀ ਫਾਇਜ਼ ਈਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੈ ਆਓ, ਅਦਲੀਆ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਲੈ ਆਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਲੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਪਾਮਾਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਅਦਲੀਆ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਤਨਾਜ਼ਰ 'ਚ ਵੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ MPO 17 ਤੇ 16 ਦਾ ਇਤਨਾ ਬੇਦਰੇਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਜ਼ੀ ਫਾਇਜ਼ ਈਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਗਈ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਦਾਲਤ? ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਈ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਾ ਅਦਲੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਦਲੀਆ ਨੇ ਕੋਈ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਫਾਈਨ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਲੀਆ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਅਦਲੀਆ ਦਾ ਇਤਮਾਦ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਅਦਲੀਆ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਤਮਾਦ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਅਦਲੀਆ ਤੇ। ਇਸ ਤਨਾਜ਼ਰ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਦਲੀਆ ਨੂੰ ਮੁਤਨਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਲਾਂ ਕੰਪੇਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤਨਾਜ਼ਰ 'ਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪਲਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇhtਜਾਜ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਖਿਆਲ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਅਦਲੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਤਮਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਜਾਦ ਸਾਹਿਬ 3 MPO ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਕੋਲ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬੇਦਰੇਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਸਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ MPO ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਅਮਨ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਰਵੇ, ਪੁਰਅਮਨ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਫਾਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮਖਸੂਸ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ 7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਰੋਜ਼ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੇਫਟੀ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਇੰਜ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਤਨਾ ਬੇਦਰੇਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਮਕਾਸਦ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਵਾਰੰਟ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਕੜਦੇ ਹੋ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਮਾਲੂਮ ਮਕਾਮ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਕਿਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਕੇਸ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਬਿਲਾਖਰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਰਿਹਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਜਾਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਉੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਬਰੀਅਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕੇ ਖੁਦ ਅਰਾਦੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੇ
ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਰਬਾਨ 'ਚ ਵੀ ਝਾਂਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ, ਦੀਗਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਜ਼ ਅ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਦਿਮਾਗ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨੀਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਫੰਡ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਪੀਟੀਵੀ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਪੀਟੀਵੀ ਚਲਾ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਖਾਰਜਾ ਪਾਲਿਸੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਗਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਜਿਤਨੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਵੇਖੋ ਮੁਤਨਾਜ਼ਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫਾਇਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦਾ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਪਈ। ਕਿਉਂ? ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ IMF ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨਲ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਆਹਦੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਗਰ ਇਸ ਤਨਾਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਇੱਥੇ ਅਮਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਮੁਤਨਾਜ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਏਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੇਗਾ? ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਕਰੇਗਾ? ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਕਰੇਗਾ? ਅਦਲੀਆ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿਓ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਮੰਨੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਾਤ ਪਹਿਲੇ ਸੇਵ ਕਰੋ ਨਾ ਸਰ। ਫॉर ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਾਡਾ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਵੀ ਮੁਤਨਾਜ਼ਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਜਾਦ ਕਾਜ਼ਮੀ ਦਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਊ ਸੰਫੀਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਜਾਟ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅੱਲਾ ਨੇ